دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس سے بات یہ بھی ثابت ہے کہ کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ جو حضرت اور دین بھی کمپلیٹ ہوگی. اگر آپ کی جو حجت ہے، آپ کی یہ حجت ہے یار ایک بھائی کہ پتہ کیا مسئلہ ہے، آپ اپنی بات کو ایک بات سے نگلیکٹ کر دیتے ہیں دوسری بات کر کے. آپ کا عقیدہ یہ ہے، پہلے اپنا عقیدہ سن لیں، میرے سے سن لیں، آپ کے ذہن میں نہیں رہ رہا، آپ سادہ بن رہے ہیں. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، دین کمپلیٹ، رسالت کمپلیٹ، ہر چیز کمپلیٹ، بس حضرت عیسیٰ نے حضور کے بعد آنا ہے اور امام مہدی نے آنا ہے. ہم صحیح. اتنا فرق کر رہے ہیں آپ سے، ڈفر یہ ہے کہ ان دو کی بجائے جو بعد میں حضور کے آ رہے ہیں، ان سے آنے سے دین مکمل بھی ہے، پھر بھی مکمل رہے گا، رسالت مکمل ہے، پھر بھی مکمل رہے گی، ختم نبوت بھی بچی رہے گی. دو بندوں کے آنے سے ہم ان دو کی بجائے ایک کر رہے ہیں مرزا صاحب کو. اگر اب اس میں پتہ کیا کرنا چاہیے آپ کو، آپ ہمیں حضرت عیسیٰ بھائی کے ایک منٹ رک جائیں. ٹھیک ہے. سوری بھائی نے کہا آپ کی آواز کاٹ دی. کین یو ریپیٹ دیٹ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ آپس میں ساروں کا ایک ہے. حضور آخری نبی آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے تھے، یہ ہے ترتیب، اس کو یہی رکھنا ہے. اب آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد دین مکمل ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ اور امام مہدی آئیں گے. ہم صرف یہاں پر آپ سے ڈفر کرتے طلعت ہیں. بھائی وہ آ گیا آپ کا دوست. دو نہیں بلکہ ایک آئے گا. طلعت بھائی وہ آپ کا دوست. اچھا ٹھیک. اگر طلعت بھائی اس سے کہیں کہ یار نہیں، آپ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ اینٹی کو لے کے آ رہے ہیں نا. آپ تو بالکل ڈفرینٹ پرسن کو لے کے آ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی رد کر کے دو کے بجائے ایک میں آپ اس کو کر دیا، اپنے تو کمبائن کر دیا اپنی طرف سے ہی. ہم نے نہیں کیا، وہ ہم آپ کو حدیث دکھائیں گے. مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، وہاں پر ایک حدیث کو مانتے تو ہیں نہیں، ایک حدیث آپ جو خود پیش کر. نہیں میں آپ کے سامنے لگاتا ہوں وہ حدیث. اس میں نا صاف واضح طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم امام مہدی ہے، وہی امام مہدی ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم ہی امام مہدی ہوں گے. اس حدیث کو آپ تشریح کر کے دیں، آپ اس کو کیسے کرتے ہیں؟ تشریح نہیں کریں گے. حدیث کا ریفرنس دیں تاکہ میں اس کو کیسے پڑھ دیں سکوں اس کو ڈیٹیل سے. یار بھائی مائک انمیوٹ نہ کریں، کیا نام ہے نیچے والے بھائی، پلیز ذرا تھوڑا آپ کی طرف شور ہے. یوزر بھائی اما بھائی آپ سے کرتے ہیں بات نیکسٹ. طلعت بھائی وہ مفتری صاحب آ گئے. ہاں جی میں دیکھتا ہوں. بھائی جان آپ وہ حدیث کا ریفرنس دیں گے؟ آپ کے نا ذرا مفتی صاحب آئے، ذرا ان سے تھوڑی سی کرتے ہیں بات. جی اپنا مفتی صاحب السلام علیکم. جی والسلام. جی مفتی صاحب ایک سوال تھا آپ سے، آپ تشریف لے آئے. ایک منٹ طلعت بھائی، ایک منٹ ذرا تھوڑا سا نا یار مائک میں آپ کی شور ہے بہت زیادہ. میرے یہ اس کے رضی کے مائک میں شور تھا یار بہت زیادہ. ان کے تھا، تھوڑا سا کم کر لیں، تھوڑی سی آواز کم کر لیں. میری ہاں آپ ٹھیک چلیں. اچھا جی. طلعت بھائی پہلے لوگوں کو بتا دیں کہ یہ مفتی صاحب ہیں اور ان کا اسٹائل دیکھنا بات کرنے کا ایسا ہے، پتہ چل جائے گا. مفتی صاحب السلام علیکم. طلعت بھائی قرآن حدیث سے آج نا ان سے کوشش کریں، قرآن حدیث سے بات کریں. اور میں ان سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. مفتی صاحب کھولے ذرا مائک اور بتائیں. سر ایک سوال ہے، آپ ماشاءاللہ ان کے بریلوی مفتی ہیں. ایک سوال تھا، یہ بتائیں کہ آپ عالم دین ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا جی، تو آپ مجھے بتائیں کہ حضور کی ایک حدیث ہے، جب لوگوں کو کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو آپ کے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے؟ اچھا بات یہ مجھے رک تو جائیں. اچھا بھائی مرزائی تو ان سے نا اپنی بات پوری کریں گے اور دوسرے کی بات یار پلیز. ہاں جی مفتی صاحب، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں مسئلے پوچھنے کے لیے؟ اچھا بات کرنے دیں گے تو پھر ہی ہے نا. ادھر دیکھیں، پتہ ہے کیا، کل بھی ایسے ہوا ہے کہ ہر چیز ریکارڈ پہ ہے، اور آپ نے اپنا یوٹیوب کا چینل بھی بنایا ہے احمدی ڈیبیٹس. اچھا چلیں وہ یار بات کی باتیں ہیں نا، ڈیبیٹس بھی چل رہی ہے. سن تو لینا. کل بھی آپ نے جو حرکت کی ہے چلیں جہاں چلانی ہے چلا لیں. مفتی صاحب میری عرض سن لینا. میں نے آپ سے پوچھا سوال، ایک آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، آپ ڈیبیٹس کریں. بات سنیں نا، سنے نا ذرا یار، چینل کا نام سن تو لے. چھوٹا سا سوال ہے یار بھائی، ہم نے ڈیبیٹ رکھا ہے نا، محترم آپ ڈیبیٹ کریں. مولوی صاحب کر رہے ہیں نا.
एक मौजू और कर तय कर ले रहे हैं भाई। एक सुनो बंदा ना, सामने सुनो, ले सुनो, आए कि ये बंदा मुझे बात एक करेगा, छोटा सा दो अच्छा, मिनट छोटा सा तय कर सवाल का लेते हैं, जवाब 2 दे मिनट दें। आप बात करें 2 मिनट मैं कर दूं, ये तरीका का है। यार छोटे से एक सवाल का जवाब दे दे, छोटे से सवाल का। मैं पूछ रहा हूँ, लोग आपके पास मसले पूछने के लिए आते हैं कि नहीं आते? बोल लूं मैं? हाँ जी, ये बता दे मेरे सवाल का जवाब। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, काइंडली। बीच में बोलेंगे तो नहीं? एक छोटा सा सवाल है, हाँ या ना। मैं आगे सवाल नहीं, करता हूँ, उसका जवाब तफसीली दे। मैं सवालों के जवाब तो नहीं दे रही। मैं एक डिबेटर इंसान हूँ, मैं कादियानियत के ऊपर डिबेट्स करता हूँ, मैं सवालों के जवाब नहीं देता। मेरे साथ डिबेट करें। सवालों के जवाब नहीं देता? लो जी, मैं बताता हूँ क्यों नहीं देता। मैं इनसे पूछा, ये आलम दीन है, उन्होंने कहा हाँ जी मुफ्ती हैं ये बरेलवी उम्मत के। मैंने इनसे पूछा कि लोग मसले आपसे पूछने आते हैं, इसका जवाब नहीं दे पा रहे, ये छोटा सा सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। मैं आखिरी दफ़ा पूछता हूँ, फिर मैं अपना असल सवाल रखता हूँ इनके सामने। नादर भाई एक मिनट म्यूट करना, एक मिनट हल्का सा, आपका शोर बड़ा। अच्छा, बात यह है मुफ्ती साहब कि आप हैं आलिम दीन, आपके पास आते हैं लोग मसले पूछने के लिए। तो जब आपके पास लोग मसले पूछने आते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में घबराहट का एक ज़माना आएगा, तो लोग भागकर उलमा के पास जाएंगे तो उनको बंदर और सूअर पाएंगे। मैं सिर्फ इतना सवाल है मेरा आपसे भाई कि आप वही वाले हैं, बंदर हैं कि सूअर हैं? इनमें से एक चूज करके बताएं। अच्छा, ये सवाल कर दीजिए, अब मुझे इजाजत है? हदीस है, हदीस पढ़ी है मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है। ये वाली जी। हदीस है, एक मिनट मैं जरा नोट कर लूं। अच्छा, आपका नाम क्या है मेरे भाई? नाम तो तल्लत है, नाम तो सुना ही होगा। अच्छा, तल्लत है, ठीक है, तल्लत साहब। अच्छा, तल्लत साहब, मौजू है कि ये हदीस है बंदर वाली, ऐसा ही है? बंदर नहीं, घबराहट के ज़माने में, उम्मत में जब घबराहट का ज़माना आएगा तो लोग उलमा के पास जाएंगे, यानी आपके पास आएंगे। यार तो तलत भाई, आपको बंदर और सूअर पाएंगे। तलत भाई बंदर नहीं है, बांदर है, अलिफ डालो बीच में जी। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, जी, जी। ये है जी तल्लत जी, साहब। मेरे करेक्शन कर दूं मैं। अच्छा अच्छा, तल्लत साहब, जी, मुफ्ती साहब। तल्लत साहब आप बात करेंगे या ये जो कादियानी दंदियां कर रहा है ये बात करेगा? कादियानी कौन है जवाब दे इधर? दें। कादियानी कौन है भाई इधर? पहले फैसला कर लें कि पहले इन सब मैं पहले बरेलवी था। मैं बताता हूँ, मैं पहले बरेलवी था, तो कूंडे शूंडे शबरात ये सारे मनाते थे हम लोग। तो वो नाते शाते भी पढ़ते थे मस्जिद में चंदे इकट्ठे करने के लिए ना। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, वो वाली सारी नातें, बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, सब कुछ करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहमदिया में आया हूँ अभी। इसका सवाल का जवाब नादर भाई ले लें पहले भाई से। अच्छा, इसको जाने तलत भाई, आज इसको ना जाने ना दीजिएगा, मैं इससे ना जरा कुरान हदीस से बात करूंगा, ठीक है? आप कर लें, मेरे सवाल का जवाब मैं ले लूं, फिर आप कर लें। इससे वो जवाब ले लें, इसको ना जाने नहीं दीजिएगा आज, ठीक है? ठीक है, चले इसके बाद चले। मुफ्ती साहब आपसे ना, सॉरी मुफ्ती साहब, आपसे गुजारिश है कि अगर तो आप कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं और आप लोगों को, अपने लोगों को कुछ सुनाना चाहते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने कोई बदज़बानी नहीं करनी, ठीक है? और वो आप करोगे, मुझे पता है, कुरान हदीस से हम बात करेंगे, जो हयात वफ़ात मसीह वगैरह जो इश्यूज़ हैं ख़त्म नबूवत के, तो वो हम कुरान और हदीस से बात करेंगे, ठीक हो गया जी? तो पहले आप तलत भाई के सवाल का जवाब दें, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं जी। जी मुफ्ती साहब, यार बात करने नहीं दे रहे, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैंने बात करनी। अच्छा मुफ्ती साहब देखें, मेरी बात सुनो, ये जो ना वो डैश रोना, ये बार बार ये बंद करें ना, बात आप लोग बड़ी करने देते हो। पाकिस्तान में हमारा माइक म्यूट किया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है? तो पाकिस्तान में आप लोग हमें बात करने देते हो, वहाँ पर तो आपने हमारा माइक म्यूट किया हुआ है, पाबंदी लगाई हुई है, इतने तो आप लोग डरपोक हो। तो वो जो है ना रोना, वो बंद करें, अब सवाल का जवाब दें जी। अच्छा, मैंने बात किससे करनी? आपका नाम क्या है, आप जो बोल रहे हैं बीच में? चलें, वो पता लग जाएगा आपको ना, नाम मेरा क्या है। बता दें क्या मसला है कि मिर्जा कादियानी के तरीके से नाम ही छुपवाना है आपने? अभी अगर मैं कुछ बोलूंगा ना, मैं कुछ बोलूंगा, फिर आपको मेरी बात सुनो ना, उसका सुन, मेरी बात सुनो एक मिनट जरा। मैं कुछ बोलूंगा फिर आपको जो ना बहुत बुरी लगेगी, इसलिए तरीके से बात करो। इसी वजह से तो नाम पूछा ना। नादर भाई, नाम, आप अंधे नहीं हो, ऊपर नाम लिखा हुआ है, अंधे हो आप अंधे हो।
ये रंगबाज लिखा हुआ है, ये क्या लिखा रंग? रंगबाज वो लगता है वो अहमद रजा खान बरेलवी का नाम पढ़कर आए हो आप शायद, तो वो आपकी आंखों में ना लगा हुआ है अभी तक। रंगबाज अहमद रजा बरेलवी का नाम तो नहीं पढ़कर आए हो तुम? अच्छा, बात अब तल्ला साहब से मैं कर लूँ थोड़ी सी, उन्होंने पहले एक सवाल किया है। चले वो तलत भाई थोड़ा साइड पर हो गए, मुझसे बात करें आप। नहीं आपसे करूंगा, ये साइड पे क्यों हो गए? चलो वो सवाल का जवाब दो, फिर आपसे बात करते हैं जी। इस पे बात करना चाह रहे हैं वो। जी ठीक है करो जी फिर। तलत भाई इसको ना उतारिएगा नहीं, ये ना इसका तरीका ये है कि ये बदजबानी शुरू करता है ताकि इसको फिर मजबूरन उतारा जाए। फिर आप कर ले, इसका जवाब मैं अगली दफा ले लूंगा। नहीं अगली दफा नहीं, अभी वो बंदर क्योंकि अभी बात करनी है। अभी बंदर और सुअर, मेरा सवाल सिर्फ बंदर और सुअर, मेरा सवाल सिर्फ आपसे मुफ्ती साहब इतना है, घबराहट के जमाने में लोग आपके पास आते हैं, आपने कहा जी मैं आलिम दीन भी हूँ, और आपके पास लोग आते हैं तो बता दें कि इस वक्त घबराहट का जमाना भी है, तो आप बता दें कि बंदर है कि सुअर है, अपना बताना है आपने। बंदर हाँ जी, क्या है जी, बंदर और सुअर दोनों। यार ये तलत भाई जो चीज कंफर्म हो वो चीज पूछी नहीं जाती, जो चीज कंफर्म है वो क्यों पूछ रहे हैं आप? यार बात तो करने दें, बात हो गई मैंने जवाब दे दिया आपकी तरफ से ना, मैंने जवाब बोलने ही नहीं दे रहे आप लोग। यार मैंने जवाब दे दिया ना, जो चीज कंफर्म है भाई उसके, जो चीज कंफर्म है वो चीज पूछ रहे तलत भाई। गलत नाम रखा हुआ है, बात करने नहीं देते, बात तो करने दें, बात तो वो हो गया जवाब हो गया नहीं हुआ अभी, मैंने कब दिया हो गया है जवाब, हो गया है ठीक, मैंने जवाब दिया ही नहीं है, मैंने हो गया जवाब हो गया। चलें जी अगले टॉपिक की तरफ आए। ओ वो एक ज़मीनी चीज थी ना मेरा बांदर साहब, ना यार एक मिनट जरा यार सुन ले मुफ्ती साहब सुनो जरा, मुफ्ती साहब आ जाओ। जवाब नहीं है जवाब नहीं। तलत भाई जो चीज कंफर्म है वो क्यों पूछते हैं यार? मैं जवाब दे रहा हूँ यार, जवाब तो देने दे यार। ओ जवाब हो गया है ना, हो गया है। मुझे तल्ला साहब से ओ यार सांस हैगी, सांस पहले और कितनी ले, सांस पहले मौजूद है और कितनी ले? तुझे बोल। अच्छा जी मौलाना साहब आ जाए जनाब, गुफ्तगू करते हैं हयात मसीह और वफात मसीह पर कुरान और हदीस से। मुझे उम्मीद है कि आप कुरान और हदीस से बात करेंगे इस मौजू पर। चलो जी, वफात मसीह और हयात मसीह। जी अच्छा, बात किसने करनी है? जी मैंने करनी, नादिर ने। आपने करनी है, ठीक है जी। तो ये है कि 2 मिनट आप बात करेंगे, 2 मिनट मैं करूँगा, ऐसा ही है? ये आप मेरे वलीमे में नहीं आए हुए 2-2 मिनट, 2-2 मिनट ना बहुत टाइम होता है भाई। मैं सवाल करूंगा उसका जवाब देना, बस 2-2 मिनट। एक मिनट कर लें। नहीं बेशक आप 5 मिनट बोलो या मैं कोई 2 मिनट बोलूं, लेकिन ये वो शर्त नहीं होगी। यार इसको कौन उठा रहा है यार? वो ना यार गाली ना दो यार, मुफ्ती बशर को गाली ना दो यार इसको राणे को ना उठाओ यार, कोई इसको बल्कि ब्लॉक मार दो तलत भाई, राणे को ब्लॉक मार दो। मैं करता हूँ इसको ब्लॉक मारे यार, ये जब भी आ रहा है ऊपर आकर गालियां दे रहा है जी। अच्छा अपना मशर साहब, आपकी तरफ से ना आवाज़ रिपीट हो रही है, अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है तो वो थोड़ा यार डिस्कनेक्ट कर दो। बात यह है कि मैं किसी गाड़ी पे नहीं बैठा, बात यह है कि बात किसी असूलों के तहत करनी है कि अच्छा ठीक नहीं, पहले मैं आपको कह रहा हूँ आवाज़ रिपीट हो रही है, वो थोड़ा अगर आप ब्लूटूथ आपने लगाया हो तो उसको उतार देंगे, या हैंड फ्री लगाई हुई तो? ना ही हैंड फ्री लगाई है, ना ही ब्लूटूथ लगाया है। अच्छा एक काम करें आप ना, मैं आपको रिमूव करता हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करें क्योंकि आवाज रिपीट हो रही है आपकी तरफ से। ये कल भी काम आपने यही की है, ये भी। ओ मुशर साहब मैं कह रहा हूँ आवाज रिपीट हो रही है, देख ले हर चीज रिकॉर्ड पे चल रही है, हर चीज। यार मैं गलत बात कर रहा हूँ, आप सुन तो लेना, आवाज रिपीट हो रही है आपकी तरफ से। मैं माइक म्यूट, आप एक मिनट सुन ले जरा, अपना माइक म्यूट करें, अपना माइक म्यूट करें जरा। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ, उसूलों के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं। 2 मिनट आप करेंगे, 2 मिनट मैं करूंगा। जब मैं बात करूंगा मैं अपना माइक म्यूट कर लूंगा, जब आप बात करेंगे फिर आप बात करेंगे और मैं माइक म्यूट कर लूंगा, इस तरीके से ना करते। चलो ठीक है, मैं असूलों के मुताबिक आपको कह दो रहा हूँ कि असूलों के मुताबिक करिए बात। ठीक है चलो भाई, अब सही है, अब सही, थोड़ा सा बटन दबा के थोड़ी, अब सही आप ठीक यार, ये इनकी तरफ यार, वो उसकी तरफ से हो रही है ना, बशर शाह की तरफ से हो रही है, वो मान ही देता हूँ आपको। 1 मिनट आप दोबारा आओ मुफ्ती साहब, दोबारा देख ले फिर, देख ले। नहीं वो आवाज रिपीट हो रही है मुफ्ती साहब, आवाज रिपीट हो रही है यार, आवाज रिपीट हो रही है। मैं आपको नीचे करता हूँ, दोबारा आ जाए, अगर दोबारा आ जाए उसी अभी इसी अगले
सारा आ जाए दोबारा, मैंने आपको रिमूव किया है, आ जाए दोबारा, आ जाओ ऊपर, जल्दी आ जाओ ऊपर। आ जाओ। मैं लेता हूँ कोई ना अभी ये मैंने रिक्वेस्ट वो मैंने डाल दी, रिक्वेस्ट डाल दी मैंने, डाल दी मैंने भी डाल दी। आ जाओ जी, आ जाओ, आओ जी आ गए जी मुशर साहब। जी जनाब, तो 2-2 मिनट मैं कह रहा हूँ बेहतर है कि कुछ टाइम इधर उधर करना है। मैं ये कह रहा हूँ आप 2 मिनट लें, 3 मिनट लें, जो मेरा सवाल होगा ना उसको आप एड्रेस करें। मैं 2 मिनट नहीं लूँगा, मैं हो सकता है 30 सेकंड बोलूँ या 1 मिनट बोलूँ, आप बेशक 2 मिनट बोलें, 3 मिनट बोलें, लेकिन जो मेरा कंसर्न है, जो मेरा सवाल होगा उसको आपने शराइत के मुताबिक उसका जवाब देना है, ठीक है? शराइत के मुताबिक कौन सी शराइत सिर्फ ये होंगी, कुरान और हदीस से हम बाहर नहीं जाएंगे। कुरान और हदीस से बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा जी। ये शराइत ये कहाँ से बना ली हैं आपने? यही शराइत होती है, अकायद जो होते हैं वो कुरान और हदीस से ही बनते हैं। नहीं तो बात यह है कि जब मुकालमा होता है ना तो उसमें मुसलमात होती हैं, मुसलमात पेश किए जाती हैं। देखें, मैं अगर किसी ईसाई से बात करूंगा तो मैं उसको कुरान दी सुनी ना पेश करूंगा। सुने ना, मैं किसी ईसाई से बात करूंगा कुरान दी सुनी ना पेश करूंगा। मैं तो उसकी मर्जी है ना, जहाँ से वो डिमांड करे कि उसको दलील दी जाए, उसकी मर्जी है ना। हाँ वो यही बात है। हाँ, तो मेरी ये मर्जी है कि मुझे अगर आपने ख़त्म नबूवत का अकीदा समझाना है या रफ़ा ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा समझाना है तो वो कुरान से और हदीस से समझाओ। हाँ, मेरी ये डिमांड है जी। हाँ, असल में यहाँ पे मैं एक आपको चीज़ पेश करता हूँ, रूहानी खजाइन है, जिल्द 10। सर मैं कुरान हदीस से बात करना चाहता हूँ, अगर आपको तौफीक नहीं है कुरान हदीस से, बाबा जी 1 मिनट ज़रा माइक म्यूट करें। अगर आपको तौफीक नहीं है कि आप कुरान से कोई मसला समझा सकें या हदीसों से, तो फिर मेरे ख्याल में आप जा सकते हैं, नहीं जी जी नहीं है। नहीं जो दीन है ना, मैंने आपको पहले कहा है जो अकायद है ना, डिबेट रखा है। ओ भाई मैंने आपको पहले कहा है जो अकायद हैं वो कुरान और हदीस से बयान होते हैं, वो इधर उधर से बयान नहीं होते। करवाएंगे आप पूरी जी करवाएंगे आप जो भी आपके जितने बरेलवी हैं ना उनको जलील करवा रहे हो आप, जो जितने भी बरेलवी हैं ना कबर पूजे मुशरिक, उनको जलील करवा रहे हो, क्योंकि वो सारे वो लोग कहते हैं जी हमारे मुफ्तियान कुरान हदीस से बात करते हैं। किधर गई आपकी वो कुरान दानी और हदीसों के आप बड़े आलिम बने हुए हो? कुरान हदीस से पेश करें, जो आपका अकीदा है कुरान हदीस से पेश होगा या इधर उधर से होगा? अच्छा बात कोई तो देंगे तो दो नहीं, आप बात करें जो मेरा नहीं आप बीच में बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आप अपने टाइम पर बोलें, लेकिन कुरान और हदीस से पेश करें, बस इधर उधर से आप नहीं पेश कर सकते। मैं वही तो बताने लगा था, आप मुझे तो जी कुरान हदीस, कुरान की आयत पेश करें, पढ़ें कुरान की आयत। जी आयत देख लें भाई, ये जितने भी 1 मिनट जरा 450 बंदा इधर बैठा हुआ है, इसके अंदर देवबंदी भी हैं, वहाबी भी हैं, अहले तशी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, अहमदी मुसलमान भी बैठे हुए, सारे के सारे अहले कुरान भी बैठे हुए। ये बंदा मैं आपको अभी बता रहा हूं ये कुरान की तरफ नहीं जाएगा, इसको तौफीक ही नहीं है। चले मैं आयत पेश करता हूं, आप ना मेरा स्क्रीन बड़ी करें, कुरान की आयत पेश करेंगे कुरान से। हाँ वही आयत स्क्रीन बड़ी करेंगे, कुरान से पेश करेंगे। ओके ठीक है, ये ले क्या हो गया यार, ये ले जी, ये ले। अभी भी नहीं करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ वो तौफीक नहीं, ये देख ना, ये कुरान की आयत नहीं भाई, ये कुरान की आयत नहीं है, कुरान की आयत नहीं है। कैमरा ना बंद करे ना ये कुरान की आयत नहीं है, खाओ कसम अपनी माँ की कसम भाई, कुरान की ये कुरान की आयत नहीं है, तो कुरान की आयत नहीं है। मैं ऐसे बात नहीं होगी, चलें ऐसे बात नहीं होगी। ऐसे मौलवी साहब अगर आपके अंदर इतना दम और खम है ना तो कुरान की आयत पेश करें, कुरान पेश करके ना, क्योंकि आप लोग कहते हो खोलें अपना माइक खोलें। नहीं मुफ्ती साहब ये तरीका गलत है। ये देखें हमारी जो बात अभी तय हुई है ना मुफ्ती साहब, हमारी जो बात तय हुई है वो क्या तय हुई है? कुरान और हदीस से हम बात करेंगे, यही बात है हुई है ना। पेश कर तो रहा हूं यार, नहीं ये कुरान नहीं है तो रूहानी खजाइन की पर्ची लगा रहे हो आप। नहीं रूहानी खजाइन नहीं है, और रूहानी खजाइन की पर्ची लगा रहे हो। कुरान की आयत पेश करें। कुरान है यार, क्या कुरान जो होता है ना, जो कुरान होता है ना, वो आप कंजुल ईमान जो आपके अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने तर्जुमा किया है वहां से लगाओ, या फिर वो अशरफ अली थानवी साहब का जो तर्जुमा है। मेरी किताबें कुरान है, मिर्जा कादियानी। अच्छा चलें ठीक है
ٹھیک ہے سن لے میری بات, آپ ایک کام کریں, سن لے میری بات سنیں نا مفتی صاحب, میری بات سنو, قرآن نہیں پیش کریں گے. وہ بات سنو, میں کہتا ہوں اگر آپ قرآن مجید سے نبوت بند ثابت کر دو تو پھر میں مرزا صاحب کی کتابوں کا دفاع ہی نہیں کروں گا. آپ قرآن مجید سے نا یہ ثابت کر دو کہ نبوت بند ہے ہر قسم کی. پہلے تو قرآن, جی پہلے قرآن حدیث سے بات ہوگی, بعد میں مرزا صاحب کے اوپر ہوگی. بالکل قرآن سے بات کریں گے. مرزا قادیانی کہتا ہے میری جی پہلی بات تو یہ کہ طریقے سے بات کرو, ٹھیک ہے. میں نے آپ کا نام نہیں بگاڑا, نہ میں نے آپ کو کچھ بولا ہے, تو آپ اگر مرزا صاحب کے متعلق کوئی بات کرو گے تو طریقے سے کرنی ہے آپ نے. جی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری کتابیں قرآن ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. تو ان کا جو نبوت کا دعویٰ ہے, سن لے میری بات سنیں, ان کا جو نبوت کا دعویٰ ہے وہ ٹھیک ہے, جا مطلب ان کا نبوت کا دعویٰ ٹھیک ہے. اچھا اسی قرآن کے اندر یہ جو پہلا اچھا سن لینا, جیسے آپ سن لیں, جیسے ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ مجھ سے قرآن سے بات نہیں کریں گے, اسی طریقے سے آپ کا مرزا صاحب کی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے میں آپ سے مرزا صاحب کی کتابوں کے اوپر بات نہیں کروں گا. بات ہوگی نیوٹرل گراؤنڈ کے اوپر, قرآن اور حدیث کے اوپر. جی اچھا مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ اچھا پھر بدتمیزی, میں دیکھو یہ اگر آپ بدتمیزی کرو گے پھر میں آپ کے جو نا اعلیٰ حضرت, پھر میں اس کا سارا حساب کتاب یہاں پہ کھول کے رکھوں گا پھر, ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہی زبان استعمال کرنی ہے نا تو پھر میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا, جو مرضی بات کرے. اچھا بات سنیں, اچھا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ پھر بدتمیزی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے طریقے سے بات نہیں کرنی, اگر آپ کو آپ کی ماں نے سنسکار نہیں دیے یا آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دین نہیں سیکھا تو آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. مجھے میرے سوال کا جواب, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دشمن قوم کا بھی سردار آئے تو آپ نے اس کا بھی اکرام کرنا ہے. حضور نے فرمایا فقوموا لہ, اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. مجھے لگتا ہے شاید آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بالکل ذرہ برابر بھی حصہ نہیں پایا. یار احمدی ڈیبیٹ پھر کاٹ دیں آپ, احمدی ڈیبیٹ نہ رکھیں. اچھا ڈیبیٹ تو کہیں نہیں لکھا ہوا, وہ صرف لکھا ہوا ہے ختم نبوت ڈسکشن. چینل کے اوپر جو چینل ہے یوٹیوب کا بھی لائیو میرے سامنے, یوٹیوب تھوڑی چل رہی بھائی, یہ ٹک ٹاک پر بیٹھے ہوئے ہو. لیکن یہ ہماری ریکارڈنگ بھی یوٹیوب پہ. آپ ایک کام کریں, اپنے نام کے ساتھ نا اسلام کا لفظ کاٹ دو. آپ لوگ بڑا بولتے جی ہم لوگ جی قرآن اور حدیث کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں, سنت رسول کو فالو کرتے ہیں, پھر اپنے نام کے ساتھ نا اسلام کا لفظ ہٹا دو آپ لوگ, کیونکہ آپ لوگ قرآن سے بات ہی نہیں کرتے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن سے دلیل دو. اگر جو بھی آپ وفات مسیح, حیات مسیح یا عقیدہ ختم نبوت یا اجراء نبوت یا امکان نبوت, جو بھی بات ہوگی وہ قرآن سے ہوگی یا حدیثوں سے, اس کے علاوہ آپ سے بات نہیں ہوگی. اچھا ایک کام آپ کیوں نہیں کرتے کہ آپ مرزا قادیانی کی طرح پھر بدتمیزی مرزا قادیانی مفتی تو پاگل تو نہیں ہے کہیں؟ تمہارے باپ نے جو تمہارے علماء وہ تمہیں سنسکار نہیں دیتے, تمہیں تمیز نہیں ہے. ایک منٹ ذرا شفقت بھائی, ایک منٹ ذرا, تمہارے ماں باپ نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی؟ کون سا تو مفتی ہے؟ تیری ڈگری تو نہیں, تمہاری ڈگری, یہ میری بات سنو, تمہیں ڈگری کس نے دی ہے مفتی؟ تمہیں مفتی کی ڈگری کس نے دی ہے؟ تمہیں تمیز نہیں بات کرنے کی؟ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ میں تمہیں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں طریقے سے بات کرو, تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. کون سا تو مفتی بنا پھرتا ہے؟ تو کس چیز کا مفتی ہے؟ تیری ایک منٹ میں تیری افتاح کی ڈگری یہاں پر کھول کے رکھ دوں گا. کون سا تو مفتی ہے؟ کون سا مفتی ہے؟ اچھا ایک منٹ, ایک کام کر, تو بہت بڑا مفتی ہے نا, تو یہ ذرا آیت خاتم النبیین ہے, اس کی ذرا ناوی ترکیب کر, ذرا کر اس کی ذرا ناوی ترکیب. تو اتنا بڑا مفتی ہے, تیری میں مفتی کی ڈگری کھول کے رکھتا ہوں آج. میں کہہ رہا ہوں اس کی ناوی ترکیب کر ذرا, تو آیت خاتم النبیین جو سورۃ الاحزاب کی ہے نا, اس کی ذرا ذریۃ البغایا کی ترکیب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ہے ذریۃ البغایا, وہ تیری سامنے شکل یہ ہے ذریۃ البغایا, یہ لے, یہ رہی ذریۃ البغایا, یہ سامنے ہے. بس تو اتنا بڑا تو مفتی بنا پھرتا ہے, تیری تو اتنا بڑا ہے نہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تمہیں میں کہہ رہا ہوں آرام سے تم بات کرو. چل ٹھیک ہے, وہ آیت خاتم النبی نکال اور اس کی ذرا ناوی ترکیب کر کے بتا. تو اتنا بڑا مفتی ہے, تو نے ادھر جناب وہ درس نظامی کیا ہوا ہے, تو تیری میں ساری کراتیں اور صرف و نحو وغیرہ کھول کے رکھتا ہوں میں. ذرا تو نکال ذرا, وہ چپ کر, منہ بند کر اپنا, منہ بند کر اپنا, منہ بند کر اپنا, میں کہہ رہا ہوں منہ بند کر اپنا. تو بس آ گیا, بس تو کون سا مفتی ہے تو بھائی؟ نہ تجھے صرف و ناف کا پتہ ہے, نہ تجھے گردانوں کا پتہ ہے,
ना तेरी करार ठीक है, तू एक आयत कुरान मजीद की पढ़ नहीं सकता, तू मुफ्ती बना हुआ इधर। कौन सा मुफ्ती है तू? अबे माइक बदतमीज आदमी, बदतमीज आदमी। माइक म्यूट कर रहे हो, अब माइक म्यूट कर रहे हो। अब मुंह से गंद निकालोगे तो फिर माइक म्यूट करूंगा ना। अब मिर्जे ने गंद निकाला। ये थे। अब मिर्जा का दिया नहीं तुम और मेरे सवाल का जवाब दे दे। ये दे। मेरे सवाल का जवाब ये असल में ना तलब भाई, ये जो था ना वो अहमद रजा खान बरेलवी, ये जो अहमद रजा खान बरेलवी थे ना, ये उसका चेला है और उसने अपने मुतल्लिक ये कहा है कि मैं कुत्ता हूं। अहमद रजा खान बरेलवी ने कहा है कि मैं कुत्ता हूं, ये उसका चेला है। इसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। ना तो ये मुफ्ती है, ना ये मुफ्ती है, ना इसका कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तू जितना मर्जी ऊंचा बोल है, तू जितना मर्जी ऊंचा बोल, तू पागल है। तू मुफ्ती शुफ्ती कोई भी नहीं है, तू पागल हो चुका है। ये मैं तुझे बता रहा हूं, तुम पागल हो चुके हो। तू मुफ्ती शुफ्ती कोई भी नहीं है। मैंने तुझे से सिर्फ एक आयत तुझे कहा है कि तू उसकी नावी तरकीब कर दे, तू उसकी नावी तरकीब नहीं कर सकता। तू इतना बड़ा, तुम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही फरमाया है। सही तुम वाकयातन तू सुअर और बांदर है। वो तलत भाई ने जो तुझसे सवाल किया है ना अभी, वो बिल्कुल ठीक किया है। हजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के जो उलमा होंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत के जो उलमा होंगे वो बिगड़ जाएंगे, वो उलमाए सू बन जाएंगे और लोग उनके पास जाएंगे तो उनको सुअर और बांदर पाएंगे। तेरा यही हाल है, तू सुअर और बांदर हो चुका है। तेरा यही हाल है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे पास कुछ भी नहीं। तुम लोग वो लोग हैं जिन्होंने कायदे आजम को नहीं छोड़ा, और तुम लोगों ने कायदे आजम को नहीं छोड़ा। कायदे आजम के ऊपर तेरे बाबे ने, अहमद रजा खान बरेलवी ने फतवे लगाए कुफर के। आ रही बात समझ में? कायदे आजम को नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। तुझे समझ नहीं आ रही बात? कायदे आजम को नहीं छोड़ा, उसको काफिर आजम बोला। कायदे आजम को नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। तुम लोग वो लोग हो जो पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। तुम लोग पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, आज तुम लोग पाकिस्तान को ना पाकिस्तान बना रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तेरे बाबे ने, अहमद रजा खान बरेलवी ने कायदे आजम को काफिर आजम बोला और उसने कहा कि मुस्लिम लीग को ज्वाइन करना ऐसे ही है जैसे कुफर को ज्वाइन किया जाए। बात समझ आ रही है तुझे? बात समझ आ रही है? और बात कान खोल कर सुन, बात समझ आ रही है? ये अपने सर के ऊपर से पगड़ी को उतार ताकि तेरे सर में थोड़ी सी हवा लगे, तुझे समझ आए, तेरी खोपड़ी खुले। तू एक आयत की तरकीब नहीं कर सकता। तू इधर मुझसे बहस करने आया, तू मुझसे बहस करने आया, तू आयत खातमुन नबीयीन की तफसीर नहीं कर सकता। तू कौन सा मुफ्ती बना फिरता है? तेरी ऐसी की तैसी, तू बड़ा यहाँ पर मुफ्ती बनकर आया। तुझे मैं खोल के ना रख दूं, तुझे मैं खोल के ना रख दूं, तू बड़ा मुफ्ती है। अजय तू जाएगा नहीं, आज मैं तुझे खोल के रखता हूं। तू ये अहमद रजा खान बरेलवी ने, मैं आपको बताऊं, ये कभी भी अपने बाबे के ऊपर बात नहीं करेगा। तलत भाई इसकी तरह टांगे पकड़े जरा, तलत भाई इसकी तरह टांगे पकड़े जरा, इसकी तरह मानी भाई टांगे पकड़ो, मैं इसको जरा छोड़ूंगा नहीं आज। इसका जो था ना अहमद रजा खान बरेलवी, उसने अपने अलावा सबको काफिर बोला है। उसने कहा कि देवबंदियों से, वहाबियों से, देवबंदियों से, वहाबियों से और जो अहले तशी हैं, जो नेचरी हैं, जो चकड़ालवी हैं, उनसे शादी करना ऐसे ही है जैसे कि जिना किया जाए, और जो औलाद पैदा होगी वो वलदुल हराम होगी। ये अपने बाप दादों के ऊपर कभी बात नहीं करते। निकालो वो फतवे बाहर ताकि लोगों को पता लगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं खोल के रखूंगा सबके फतावा। फतावा रज़विया मौजूद है, मलफूजात आले हजरत, वो कौन सी किताब है? मलफूजात आला हजरत। उसके अंदर आपका जो अहमद रजा खान बरेलवी है वो कहता है कि देवबंदियों को सलाम भी ना किया जाए। उन हवालों के ऊपर तुम लोग कभी बात नहीं करते। मिर्जा साहब की किताबें खोलने की तुझे पहले पड़ी हुई है। तेरी ऐसी की तैसी मौलवी, तू कौन सा मुफ्ती है? चलो मेरे सवाल का जवाब दे दो। मेरा सवाल, मैं कहता हूं कि अहमद रजा खान बरेलवी ने अपने अलावा सबको काफिर लिखा है। अहमद रजा खान बरेलवी ने अपने अलावा देवबंदियों को, वहाबियों को, अहले तशी हजरात को, सबको काफिर लिखा है। उन हवाला जात के ऊपर क्यों नहीं बहस करता तू मुफ्ती? और वहां पर क्या होता है तुम लोगों को? और उन हवाला जात के ऊपर कब तुम लोग बहस करोगे?
ٹھیک ہے نا. ان حوالہ جات کے اوپر خادم حسین رضوی ایک منٹ طلبہ ایک منٹ ذرا. خادم حسین رضوی کہتا ہے کہ وہابیوں کی اذان کا کیا ہے, یہ تو سور کے سور ہے, اور تم اپنے علاوہ سب کو سور بولتے ہو, دیوبندیوں کو بھی سور بولتے ہو تم لوگ, ہمارے سامنے آ کر بولتے ہو ہمارے فروعی اختلافات ہیں, جھوٹ بولتے ہو تم لوگ, شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ آواز نکال اپنی, آواز نکال, تمہیں شرم نہیں آتی؟ او مولوی تم لوگ ڈوب کے مر جاؤ, سب کے پوری امت کے اوپر تم لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں, پوری امت کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں تم لوگوں نے, اپنے علاوہ تم لوگ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے, ہمارے سامنے آ کر بولتے ہو کہ ہمارے تو فروعی اختلافات ہیں چھوٹے چھوٹے, ہم تو سارے مسلمان ہیں, جھوٹ بولتے ہو, لوگوں کو پاگل بناتے ہو, لوگوں کو. تیری آواز نکال, تیری میں تجھے میں پوچھتا ہوں, آواز کھول اپنی مفتی, آواز کھول تو اپنی, تیری آواز آج میں نہیں نہ جو تم لوگوں نے پاکستان میں غریبوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, تم لوگ دہشت گرد مولوی ہو, تم لوگوں نے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے, ملک کو جراؤ گراؤ. یہ وہ ٹولہ ہے, یہ وہ ٹولہ ہے جس کے باپ دادے نے, وہ جو احمد رضا خان بریلوی تھا, اس نے قائد اعظم کو بولا یہ کافر اعظم ہے, اور اس نے کہا جو مسٹر جناح کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے, اس نے کہا کہ جو مسٹر جناح کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. مسلم لیگ کو جوائن کرنا ایسا ہے جیسے کفر کو جوائن کیا جائے. آج یہ لوگ پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, پاکستان کو نہ پاکستان تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے, دہشت گردیاں کرتے ہو تم لوگ, ہم حکومتی املاک کے اوپر دھاوے بولتے ہو, جلاؤ گراؤ کرتے ہو, شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ وہ شرم نہیں آتی؟ اور پاکستان کو نہ پاکستان تم لوگوں نے بنا دیا ہے, تم لوگ فسادی ٹولہ ہو, تم لوگ فساد کرنے والے ہو, تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں تمہارا. چل دفعہ ہو جائے یہاں سے. میرا چھوٹا سا سوال ہے, اس کا جواب دے دو. میرے سوال کا جواب آ گیا. تیری ایسی کی تیسے ہو گئی. میرے سوال کا جواب تو اگر تھوڑا ٹک کر, ایک منٹ ذرا, ہو گئی ابھی. تو اگر ٹک کر مفتی اگر بات کرتا نا, ایک منٹ ذرا شفقت بھائی, ایک منٹ ذرا مائک میوٹ کریں. تو اس سے میں نے بات کرنی تھی علمی بات, تو ذرا اگر رک کر بات کرتا نا پھر میں تجھے کھولتا. تیری صرف و ناو نہ میں نے توڑ پھروڑ کرنا تیرے منہ میں گھسائی, تو میرا نام بھی نادر نہیں ہے. میں کہتا ہوں اوپر آ اور آیت خاتم النبیین کی ناوی ترکیب کر ذرا آ کر, میں تجھ سے گردانے سنوں گا, تو بھی مجھ سے سن. تیری میں مفتی کی ڈگری میں کھول کے رکھتا ہوں ادھر. کہتا ہے جی میں نے بڑا درس نظامی کیا ہوا ہے, تو ٹیچر بنا, تیری ایسی کی تیسی استادی کی. آ جائے آگے, ایک منٹ ذرا. ویسے مرزا خنزیر پھر وہی بات, آرام سے بات کر, آرام سے بات کر, آرام سے بات کر, آرام سے بات کر. وہ احمد رضا خان بریلوی جو تھا, جو احمد رضا خان بریلوی تھا, وہ تو کہتا تھا میں مدینے کا کتا ہوں. تو بھی کتا ہے مدینے کا؟ اگر تو کتا ہے تو پھر تیرا باپ بھی کتا ہوگا, اور تو پھر اگر تیرا باپ کتا ہے تو کتی کا بچہ. پھر آخری نبی ہیں, تو نائٹ رائڈر بھائی آ گئے ہیں, وہ بات کرتے ہیں. سہیل بھائی, یہ جو آپ نے باتیں کی ہے, یہ تو قیدہ قادیانی بھی رکھتے ہیں کہ یہ جو آخر تک دین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. جی نائٹ رائڈر بھائی. السلام علیکم. کوئی نہیں بول رہا تو مجھے اجازت ہے بولنے کی. ہیلو, بسم اللہ, بولو سر. اچھا, میں کہ کوئی نہیں بول رہا تو پھر اجازت ہے. بسم اللہ سر جی, تانوں اجازت لین دی کی لوڑ, حکم فرماؤ. جزاک اللہ, آپ بات کریں. ٹھیک ہوگی. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ نادر کی براڑ لگی ہوئی تھی, اور یہی موضوع چھڑا تھا ختم نبوت کا اور خاتم النبیین. تو تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ انہوں نے مجھے زبردستی بٹھا کے رکھا,
وہ زبردستی اس طریقے سے کہ بات مجھے کرنے نہیں دے رہے، بار بار مائک میوٹ کر رہے ہیں. پھر وہ نادر صاحب جو ہیں وہ جناب اپنا سپیکر اونچا کر دیا جی، میری آواز دب رہی ہے، بولنے نہیں دے رہے. اور میں نے کہا یار تم نے چینل اپنا، کیونکہ یہ یوٹیوب چینل کے اوپر بھی چل رہی ہے نا، چینل ہے ان کا احمدی ڈیبیٹس. میں نے کہا نام تم نے احمدی ڈیبیٹس رکھا ہے، بات کر نہیں رہے، کسی کو بات کرنے نہیں دیتے. پہلے تو بات یہاں سے شروع ہوئی، میں نے کہا کوئی ایک موضوع دے دو، اس موضوع پہ بات کر لیتے ہیں، اور پھر کوئی ٹائم طے کر لو کہ بھائی 2 منٹ تم نے بولنا ہے، 2 منٹ میں نے بول. وہ بندہ کسی شرط کو ماننے کو تیار ہی نہیں. پھر 3-4 اکٹھے مربی بول پڑے نا. میں نے کہا ایک بندہ سامنے آ جاؤ، ایک موضوع دے دو، اصولوں کے مطابق بات کر لو. نہ بھائی نہ، انہوں نے کہا نہ مولوی تینوں اتنے براڑ دے وچ رکھنا بھی ہے تے تینوں بولن بھی نہیں دینا تے تیری کوئی ایک شرط بھی نہیں مننی اس. تو یہ ہوا ہے جی آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ تقریباً. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم نبوت سے کا ترجمہ کوئی سا بھی ہو، اچھا وہ باتیں جو ادھر کرنی تھیں وہ چلو یہاں پہ کرنے کا موقع مل رہا ہے ہمیں. گزارش یہ ہے کہ ختم نبوت کا ترجمہ کوئی بھی ہو، خاتم النبیین کا ترجمہ کوئی سا بھی ہو، نبیوں کی مہر ہو یا نبیوں کا آخری نبی ہو، مرزا قادیانی کس نکڑ سے سچا ثابت ہونا ہے. سوال یہ سوال ادھر کرنا تھا میں نے. تو بھائی ترجمہ ہے کہ گورکھ دندے میں تم نے پھنسایا ہوا ہے لوگوں کو، مطلب پہ آؤ نا. 100 گز رسا تے سرے دے گنڈ. بھائی ادھر ہم 10 گھنٹے بھی بیٹھ کے گفتگو کر لیں نادر صاحب، تو چلو تم نے 10 گھنٹے کی گفتگو کے بعد خاتم النبیین کا ترجمہ یہ ثابت کر دیا دلائل کے ذریعے بالفرض کہ نبیوں کی مہر اور نبوت جاری ہے. مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، فرض کر لیتے ہیں کہ نبوت جاری ہو گئی ہے جی، اور تم نے ثابت کر دی ہے، اور 1000 دلیل دے کے تم نے ثابت کی ہے. آخر میں فیصلہ کیا ہوا؟ مرزا قادیانی کو کدھر لگانا ہے؟ بات تو ادھر ہی آ جانی ہے نا کہ مرزے کو تم نے نبی بنانا ہے. تو جو تم نے 10 گھنٹے کے بعد جو چیز ثابت کرنی تھی وہ پہلے آ جانا، اس موضوع پہ پہلے آ جا. کہ جو بندہ پوری زندگی شراب نوشی کرتا رہا، زنا کاریاں کرتا رہا اور حرام کاریاں کرتا رہا، اس کو تم اٹھ کے نبی بنا رہے ہو. اس کو شریف انسان نہیں تم ثابت کر سکتے، تو اٹھ کے اس کو نبی بنا رہے. تو جو آخر میں کرنی ہے اس کو پہلے لے آنا. اور ویسے بھی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ نبی جب اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے سب سے پہلے اپنی ذات اور کردار کو منواتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب نبوت کا دعویٰ کرنا چاہا تو آپ نے وہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کیا اعلان کیا تھا؟ کیا ڈائریکٹ آ کے یہی کہہ دیا تھا او ہو میں نبی ہوں، میں رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو؟ نہیں، ایسے تو نہیں ہوا. پہلے مکالمہ کی ہے، پہلے تقریر کی ہے، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح و نصیح فرمائے ہیں اور فرمایا کہ لوگوں تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا بہت نیک ہے، بہت متقی ہیں، آپ کی آنکھوں کے اندر حیا ہے، آپ آنکھیں اٹھا کے نہیں چلتے، آپ لوگوں کی دی بہن بیٹی کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اگر کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے لشکر ٹوٹ رہا ہے تو کیا مان لو کہ میری زبان پہ یقین کر لو گے؟ میں اکیلا تمہیں کہہ رہا ہوں. تو لوگوں نے کیا کہا ہے؟ محمد آپ کی زبان کے اوپر ہمیں یقین، آپ سچے ہیں، صادق ہیں، آپ امین ہیں. ہم اپنی ایمانتیں بہت باری باری رقمیں اور زیور اور قیمتی چیزیں آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں.
آپ کی بات پہ یقین کر لیں گے ہم. جب اپنی ذات کو منوا لیا ہے نا, آپ کی ذات کے اندر کوئی نقص لوگوں نے نکالا نہیں ہے, اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک. تو ذات پہلے ہوتی ہے, دعوے بعد میں ہوتے ہیں. دعووں کے اوپر گفتگو بعد میں ہوتی ہے, ذات کے اوپر پہلے کریکٹر دیکھا جائے گا. اب دیکھ لیں آپ, دنیا داری کی ایک بات دیکھ لیں کہ دو شخص کھڑے ہیں, ایک نے داڑھی رکھی ہے, پگ بندھی ہے, سنت رسول رکھی ہے, اور کپڑے بھی اس کے سنت کے مطابق ہیں, وہ کھڑا ہے. اور ساتھ ہی اس کے ایک شخص محلے کا شرابی ہے, زانی ہے, چور ہے, ٹھگ ہے, کوئی ڈکیت ہے, بڑے اس کے اوپر پرچے ہیں, کئی دفعہ وہ جیل گئے ہیں. وہ کھڑا ہے, دو بندے کھڑے ہیں, اور دونوں نے اب کیا کیا کہ وہاں پہ قرآن کی بات کر رہے ہیں, قرآن کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ لوگ ان دونوں میں سے کس کی بات سنیں گے؟ یہ ایک جنرل نالج کا ایک سوال ہے, ہر بندہ اس کا فیصلہ کر سکتا ہے. یقینی سی بات ہے, عقلی طور پہ قرآن حدیث ایک متقی اور پرہیزگار کے منہ سے ہی اچھا لگتا ہے. لوگ اس کے حلیے کو دیکھ کے اس سے سنیں گے نا بھائی, ایک شرابی زانی سے تو نہیں سنیں گے. یہ دنیا داری کے معاملے ہیں. تو اتنا بڑا دعویٰ نبوت کا, میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, میں خدا ہوں, خدا کا بیٹا ہوں, میں امام مہدی ہوں, میں مسیح موعود ہوں, 1,24,000 نبی رسول میرے اندر ہی سمائے ہوئے ہیں, میں کرشن ہوں, میں رودر گوپال ہوں, میں جے سنگھ بہادر ہوں, میں کنیا ہوں, ہاں جی, میں زرتشت ہوں, میں بدھا ہوں, اور زمانے بھر کے دعوے ایک شخص کر رہا ہے, اور کرتوت یہ ہے کہ وہ زانی ہے, وہ شرابی ہے. جی بات ابھی میری ویسے کمپلیٹ نہیں ہوئی, اگر آپ نے ٹوکنی ہے تو ٹوک لیں. ہاں, تو بات یہ ہے کہ ایک زانی آدمی ہے تو اس کے اوپر بات کیوں نہیں بھائی کرتا یار؟ وہ پہلے اس کو شریف انسان تو ثابت کر لے. چل اس کے دعوے جو بھی ہیں بعد میں کریں گے, کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا, اس نے خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا, اس نے 1,24,000 نبی رسول کا دعویٰ کیا, وہ سارے ہندو سکھ عیسائیوں کے سب دیوتا بن گیا. وہ سب کچھ اس کے دعوے بعد میں ہم دیکھتے ہیں. دعووں کے اوپر بعد میں بات کریں گے, پہلے اس کی ذات کو تو پہلے کسی کنارے پہ لگا لے. اب ختم نبوت کے کون مسلمان ہے یار؟ کوئی ہے؟ آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کائنات کے اندر ہو مسلمان اور ختم نبوت پہ کب وہ منکر ہو. ایسا ہے کوئی؟ آج تک میں نے تو نہیں دیکھا, نہ ہی کبھی سنا, نہ ہی کبھی پڑھا. کون سا مسلمان ہے یار؟ یقینی سی بات ہے, ہم یہ ڈیبیٹس جو کرتے ہیں ختم نبوت کے اوپر قادیانیوں سے کرتے ہیں, اور تو نہیں ہے کوئی ہمارا مد مقابل, یا جس کو ہم سنانا چاہتے ہیں وہ قادیانی ہے, اور تو تیسرا بندہ تو کوئی نہیں ہے. یا تو ہے کوئی تیسرا بندہ تو بتا دیں. حتیٰ کہ جو قرآنسٹ ہیں, جو منکر حدیث ہے, وہ بھی ختم نبوت کے قائل ہیں. ختم نبوت کا منکر تو کوئی بھی نہیں ہے. اور اللہ کا آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مان رہے ہیں سارے. اتنی لمبی چوڑی ویسے ہم مسلمانوں سے تو نہیں کرتے, کیوں کریں بھائی؟ مسلمان تو سارے مانتے ہیں. یقینی سی بات ہے, ہمارا مد مقابل جب ختم نبوت کی بات ہوتی ہے, مد مقابل قادیانی ہوتا ہے. تو جب قادیانی ہے تو پھر ہم مرزے کی ذات پہ بات کریں گے, اس سے ختم نبوت پہ تو بات نہیں نہ کریں گے. کیوں کریں گے؟ تو یہ ہماری کچھ گزارشات ہیں جو نادر صاحب سے ہم نے کرنی تھی. تو جی اب یہ کوئی بولنا چاہ رہے ہیں بیچ میں, جی کر لیں آپ بات. نہیں قاضی صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, ان کے اوپر مطلب دو باتیں تھی. کیونکہ یہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مرزا قادیانی صاحب جو ہے
وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبوت جب انہوں نے دعویٰ کیا اس سے پہلے کو بہت بڑے مناظر تھے، ایک بات، اور دوسری بات یہ جو آپ نے کیا تھے سمجھ نہیں آئی؟ مناظر تھے بہت بڑے، مطلب مناظرے کرتے تھے عیسائیوں کے ساتھ یا دوسرے لوگ جو یہودی ہیں یا جو کچھ بھی ہے نا، ان کے ساتھ مناظرے کرتے تھے اسلام کی طرف سے۔ کون مطلب کہتا ہے؟ یہ جو قادیانی ہے۔ کہاں پہ کہتے ہیں؟ میں نے تو نہیں کبھی سنا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی ان سے پوچھ لیں گے کہاں پہ کہتے ہو۔ اور دوسری بات یہ جو آپ نے کی ہے کہ یہ جو ختم نبوت کا جو ہے نا، یہ قادیانی لوگ ہی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی سارے علماء کا جو ہے نا وہ سب ان کا عقیدہ ختم نبوت پہ ہے۔ اس بات پہ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ جو 72 اور 73 میں یہ جو فرق کرتے ہیں نا، 72 فرقے ہوں گے 73 فرقے ہوں گے، اور ایک جو فرقہ ہوگا وہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام کی مطلب نقش قدم پہ چلے گا، تو ہم لوگ وہ فرقہ ہیں جو ان میں آپ کی نا ککھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ خود کیا احمدی ہیں؟ کیا ہے آپ؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں قاری صاحب میں نے تو سوال کیا اب نہیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ خود یہ جو آپ اپنا بھی سوال تو کر رہے بتائیں۔ ہیں یہ پچھلے تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے مجھ سے کافی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں ان سوالوں کا بھائی جواب نہیں دوں گا، دیکھیں، میں صرف اپنے سوال کا جواب پوچھنا چاہوں گا آپ سے۔ چلے میں اب جواب دوں، اجازت جی ہے؟ میں میوٹ کر جی یہی بات ہے، یہی کام سیم میرے ساتھ نادر کی براڑ کے اوپر ہوا ہے۔ سوال کچھ اور پوچھا جا رہا ہے، جواب کوئی اور۔ اب آپ کو پہلی بات کے اوپر میں نے ٹوکا ہے تو آپ نے کہا جی وہ مجھے نہیں پتا، وہ پوچھ لیں گے۔ اگلی بات آپ نے کہا جی قادیانی ایسے کہتے ہیں، تو اگلی بات کا بھی ثبوت کیا ہے جو اگلی بات آپ نے کی ہے؟ بھائی ہم کم از کم اب ایک یہ تو پھر الزام سمجھا جائے گا، آپ قادیانیوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کا تو سوال ہی ٹھیک نہیں نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں۔ اور آپ کہہ رہے بڑے مناظرے، کہاں پہ بڑے مناظرے؟ ٹوٹل 5 مناظرے کیے ہیں مرزا قادیانی نے، اور خود وہ سیرت المہدی ہے، جا کے پڑھ لیں، صفحہ نمبر 219 ہے اور 220 ہے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میرے باپ نے، مرزا قادیانی نے 5 مناظرے کیے ہیں۔ پہلا مناظرہ وہ کہتا ہے کہ ماسٹر مرلی در آریہ کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے، دوسرا مناظرہ محمد حسین بٹالوی کے ساتھ، تیسرا مناظرہ مولوی محمد بشیر بھوپالی کے ساتھ، چوتھا مناظرہ مولوی عبدالحکیم کلانوری کے ساتھ، اور 5واں مناظرہ ہوا ہے ڈپٹی عبداللہ آتم کے ساتھ۔ ٹوٹل 5 مناظرے ہوئے، اور ان 5 مناظروں کے اندر مرزا قادیانی کو وہ لتر لگے ہیں، ایسی شکست اس کو ہوئی ہے، اور تاریخی لتر پڑے ہیں۔ کون قادیانی کہتا ہے کہ بڑے مناظرے، بڑے کون سے بڑے؟ آج تک ہم نے تو نہیں دیکھے بڑے، اور ایک مناظرے میں بھی جیتتا نہیں اس کو ماشاءاللہ دیکھا، لتر کھاتے ضرور دیکھے۔ حضرت جی نے تو کنڈی لگا لی تھی، وہ محمد حسین بٹالوی صاحب جب گئے تھے ہیں، وہ تو باہر ہی نہیں نکل رہے تھے۔ مناظرے کیڑے بڑے مناظرے؟ بات یہ ہے کہ ادھر دیکھیں، یہ بھی بات نہیں ہے نا کہ اس نے مناظرے کیے کہ نہیں۔ میں ابھی کیا کہہ رہا تھا آپ کو، میں یہی کہہ رہا تھا مناظرے اس نے کیے نہیں کیے، بہت بڑا مناظر تھا، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی زانی تھا، شرابی تھا، اور رنڈی باز تھا، اور فیمی تھا، اور اچھا جو میں دعوے کر رہا ہوں میرے پاس دلائل موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے۔ جیسے میں آپ سے پوچھ رہا تھا نا ابھی کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے، تو آپ بھی مجھ سے پوچھیں، کریں سوال کہ یہ جو تم بات کریں یہ الزام ہے۔ الزام جو ہوتا ہے وہ بغیر دلیل کے ہوتا ہے، جب دلیل مل جاتی ہے نا وہ پھر الزام نہیں رہتا، اس کو الزام نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ تو مرزا قادیانی ایک نمبر کا وہ سمجھ لے کہ دنیا کا بگڑا ہوا انسان، اور اس کو پکڑ کے جی وہ مناظر تھا، بڑے مناظرے، بڑے مناظرے حضرت جی نے کیے، کیڑے کیتے جی؟ ہر جگہ سے تو نہیں پڑی ہے حضرت جی کو، جس جگہ مناظرہ کرتے تھے تو وہ لمحے پا لیتے تھے۔ ہاں جی کیڑے مناظرے کیتے جی؟ بڑے مناظرے کیتے۔ چلیں کریں بات۔
मैंने थोड़ा सा नहीं मुर्शिद जी तुसी ना थोड़े गुस्से शक पैदा काफी गुस्से लेके आए हो तुसी उस बराड़ तो ना फैसल भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं मुफ्ती साहब आपको अर्ज करना कारी साहब आप जो है ना काफी गुस्सा लेके आए वहां से। भाई मेरे भाई फैसल भाई से बात करने दें। जी फैसल भाई। जी मुफ्ती साहब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करना था कि ये जो शेर साहब हैं ये खुद तो मुसलमान हैं लेकिन इनके पास कादियानी हजरात काम करते हैं, तो हम चाहते थे कि इनके कोई भी ऐसे सवाल हो जो कादियानी उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं इनके जहन में हो वो ये हमसे पूछ लें। तो मैं आपको भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये कोई उल्टा सीधा इस तरह का सवाल पूछें तो ये हैं हमारे मुसलमान, लेकिन जाहिर बात है कादियानियों के सारा दिन आगे पीछे होते हैं तो वो उल्टे सीधे ही सवाल उन्होंने उनसे करने हैं, उनके हम आपके आने से पहले इनको जवाब दे रहे थे मुफ्ती साहब। अच्छा फैसल भाई वैसे ना कुछ तजर्बे होते हैं ना, तजर्बा बड़ी चीज होता है। मेरा तजर्बा कहता है, मैं तो अभी 2 मिनट हुए बंदे को सुनते हुए, बंदा पक्का सच्चा सुच्चा कादियानी है। मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ भाई, हो सकता है मेरा तजर्बा गलत हो, मेरा ये कियास गलत हो, 110% कादियानी है। पता है क्या फैसल भाई, अच्छा एक मिनट भाई बात करने दे, 1 मिनट बात करने, आपको मौका देते हैं, बात कर लीजिएगा। आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, जाते नहीं है, बात करने दे मेहरबानी। फैसल भाई पता है क्या, मुसलमानों का अपना एक रवैया है। मुसलमान मिर्जे का सिर्फ नाम सुनता है ना तो वो इतनी 2-2 किलो की 3-3 किलो की मोटी मोटी गाली निकालेगा, और अगर गालियां नहीं निकालने वाला बंदा तो कम अज कम उसको इतना जरूर कहता है यार छोड़े शाह जी मुफ्ती साहब क्या उसके वो फ्रडिया आदमी था, इतना कम अज कम जरूर कहता है मुसलमान। वो तो नाम भी नहीं, हम उसका नाम लेते हैं ना तो मुसलमान आगे से चमक पड़ता है, कहता है शाह जी छोड़े क्या कर रहे हैं आप, उस गलीज इंसान का नाम भी मुंह पे ना लाए। ये है मुसलमान का रवैया। तो हजरत जी के सामने तो हमने मिर्जा जी की तंबी उतार दी है, तो उनकी तो रत्ती बराबर उनको टेंशन ही नहीं हुई। हाँ जी, इनको कम अज कम कुछ तो कहते हैं ये कि वाकई मिर्जा कादियानी ऐसा ही था, मुफ्ती साहब आप जैसा कह रहे हैं। ये गलत बात है, ये ड्रामे बड़े देखे हुए हैं हमने, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में देखी हुई हैं हमने। लो जी मैं ना असल में वो ना जिस कमरे में रहता हूँ उस कमरे में ना एक कादियानी है, तो मुफ्ती साहब हजरत साहब वो एक सवाल किया है उसने मुझसे, वो यार सीधी तरह कह के तेरा सवाल है मैं कादियानी। इतनी लंबी चौड़ी कहानियां सुनाने का हमें क्या कोई फायदा है, हम लल्लू बैठे हुए हैं क्या। अच्छा मुफ्ती साहब आपके आने से पहले उन्होंने इकरार किया था कि वो मिर्जा साहब को उनके दावा नबूवत में झूठा, कज़ाब, दजाल, कुरान का मुनहरिफ, ये सारा कुछ मानती हैं वो। नहीं मेरा हो सकता है तजर्बा गलत हो, मैंने तो पहले कहा है ना, हो सकता है गलत हो, कोई मसला नहीं। तो ये है कि देखें अगर तो आप मुझसे ये तवक्को करते हैं ना शेर साहब, मैं अभी आपसे मुखातब हूँ, अगर मुझसे ये तवक्को करते हैं कि मैं खत्म नबूवत में बैठ के आपको यहाँ कोई लेक्चर दूं या दलाइल दूं, वो तो कतन है ही नहीं। और अगर आप मुनकिर हैं, आप खुद कहें कि मैं मुनकिर हूँ भाई, तो ठीक है आपसे बात करेंगे, जरूर करेंगे। अगर आप बीच में डावाडोल रहेंगे ना उधर तो ना उधर, नहीं मेरा एक सवाल है, मुझे किसी कादियानी ने तो किसी ने, वो जिसने किया उसको सामने लाएं, उससे करेंगे हम। अच्छा हाँ जी ठीक हो। नहीं मुर्शिद जी नंबर 1 ਤੇ गाली मैं देना कोई चंगी गल नहीं समझदा, ठीक है माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫੈਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਕਜ਼ਾਬ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी को। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ठीक है तो गुस्सा कोई नहीं, अल्लाह खैर है कि फिर किसी टाइम गपला लवांगे नहीं, वो मोमन की सिफत है ना शिताउल अल कुफार, क्योंकि उस तो बाद साडे नबी ने फरमाया कि गाली देना जो है ना मुसलमान का मतलब है कि वड्डिया गुनाहां दे विचों गिनिया जाता है। मुसलमान कोई भी है बेशक उलमाए कराम ने या कोई भी उन्हें गाली नहीं करनी चाहिए। किथे लिखा है किथे नबी तुसी वेखो ना शाह जी, तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब है कि यार बात देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक बात मंसूब आप कर रहे हैं तो हम आपसे दलील भी ना मांगे। हम इतने मतलब ये कि हमने कोई गलती कर दी है, गुस्ताखी कर दी है आपकी शान में, मतलब आपसे कोई दलील भी ना तलब करें, आप हदीसें सुनाते जाएं, हम आपसे दलील भी तलब ना करें। मुर्शिद जी इंज ते नहीं ना गल हुंदी,
जब हदीस आप सुनाए ना हवाला दें ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਚੇਂਜ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ फिर भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲੇ शेर भाई जरा सुन लें शेर भाई शाह साहब जी, सही जी, फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जिसने मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं की वो अपना ठिकाना जहन्नुम में समझे। वो आपको जहन्नुम का ठिकाना बनने से बचने के लिए आपको मन काज़ाबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिसने मेरी कोई तरफ मसला झूठ की नहीं निस्बत की उसको चाहिए अपना ठिकाना जन्नत में बनाए। वो ਕੋਈ जन्नत ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। मुसलमान का मतलब है कि गाली देने वाला बड़ा गुनाह। अब देखिए ना कितनी बात कर दी। अब ये आपको साबित करना मुसलमान का गाली देना, मुसलमान का गाली देना मतलब मुसलमान का गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ वो लाइन कौन सी बेशक वो किसी ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਉਹ चले ले है ना वो हदीस तो ले हैं कहाँ पे ਤੁਸੀਂ लिखा हुआ है? ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ मैं क्या 2 मिनट दिया मफहूम अपना सही कर लें। आप कहना क्या चाह रहे हैं किसी मुसलमान को मुसलमान गाली नहीं कटनी चाहिए मफहूम ये है मुसलमान को कि मुसलमान ने गाली नहीं निकालनी। सर जी वेखो ना मुसलमान नू अगर जे कोई गाली कटे या मुसलमान दा गाली कटना गल ते ये कि गाली नहीं कटनी चाहिए बहुत बड़ा गुनाह है ए दी चुतला साबित कर जी बिल्कुल। चलो ले आओ मैं क्या मैं मुर्शिद जी मैं 2 मिनट नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਜੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੁੱਟੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ अपना टाइम भी जाया ना करो ते साडा भी ना करो ते जाके ना हदीस पहले ले आओ। आने से पहले मैं कोई मसला नहीं मुर्शिद जी हदीस आउंदी पई है रस्ते च ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਦੀਸ ਤਲਾਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ आधा घंटा मैं तो 2 मिनट किया तुसी 5 कोई मिनट बात नहीं कोई बात तो आप चुप करेंगे तो आप तलाश करेंगे ना बोले जाएंगे तो कैसे तलाश करेंगे। मुर्शिद जी जे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਦੀਸ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ 2 ਮਿੰਟ ਲੰਘ ਵੀ ਗਏ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਚਾਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। अच्छा अल्लाह ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਾਜ मतलब शेर भाई आप हदीस निकाले छोड़े हमें मुफ्ती साहब से बात करनी कोई मसले हदीस आ रही है भाई मैं ਦੱਸਿਆ ਤੇ लब लो तुसी छोड़ो म्यूट लाओ। अच्छा मैंने कहा मुफ्ती साहब कभी एक आधा चक्कर लगा जाया करें आपके आने से कादियानी हजरात भी नीचे नाजल होने शुरू हो गए हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई आप आए ना नादर को ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੋ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਆਓ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਓਏ ਕਾਦੀਆਨੀ मुफ्ती साहब कोई जगह फैसल कोई जगह भी तो रखोगे तो फिर ना सारे बंदे तुझे अपने बिठाए ने कुर्सियां मुफ्ती साहब वो मैं जगह उनके लिए खाली कर दूंगा लेकिन उनमें से आना किसी ने नहीं है। उनको एक ही आप ऑफर दिया करें मेरी आपसे गुजारिश है वो होस्ट टू होस्ट कॉल की कि भाई मैं मुफ्ती मुबशर शाह एज ए होस्ट अपनी लाइव ऑन करता हूँ तुम्हारा जो सा वड्डे का वड्डा फन्ने खां है वो अपनी लाइव ऑन करे और लाइव टू लाइव मुझे कॉल करे दूध का दूध पानी का पानी। बल्ले बल्ले फैसल बड़ी गल की ते काम ही बड़ा कमाल है ये काम ही बड़ा कमाल है। कोई लाइव पे जाने की जरूरत नहीं तुम्हारे लिसनर तुम्हारे पास बैठ के सुने मुफ्ती साहब के लिसनर मुफ्ती साहब की लाइव पे सुने दोनों की आपस में कॉल मिली हुई है जो दूसरे को म्यूट करेगा सारी दुनिया को सामने नजर आ जाएगा कि भाई इसने इसको म्यूट किया है। तुम्हारे टाइम में हम नहीं बोलेंगे हमारे टाइम में तुम नहीं बोलोगे हमारा वाला तुम नहीं बंद कर सकते तुम्हारा वाला हम नहीं बंद कर सकते बराबर ग्राउंड आ जाओ जिसने आना है जौन सी तुम्हारी जौन सी करनी है हजरत ईसा पे करनी है खत्म नबूवत पे करनी है सदाकत कादियान पे करनी है जिस पे करनी है आओ बात। बिल्कुल बिल्कुल मौजू तुहाडा कादियानियों मौजू तुहाडा। अच्छा कल की पता नहीं बात है बराड़ पे बैठा था एक कादियानी आ गया कहने लग मैंने यही बात की ना मैंने कहा मौजू तुम्हारा अच्छा आ गया दौड़ा आया अच्छा कहने लगा कि मैंने इस मौजू पे बात करनी है कि तुम अपना नेक होना साबित करो और अपनी ज़ात साबित करो और मतलब मेरी ज़ात मुफ्ती बशर मैं ना कबूल कर लिया फैसल मैं कहा ठीक उन्होंने पक्का कर लिया बन लिया मैं कहा ठीक है मौजू असी जो गल की है असी अपनी गल तो टलना नहीं है
ਲੋ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਜ ਗਿਆ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਤੇ 2 मिनट मेरे। ते अभी ना पहली बात उसकी बातों में से ही हम करते ये हैं कि हम मुखातब की बातों में से बात पकड़ के उसके ऊपर गिरफ्त करते हैं। तो ये तो हमारा पुराना तरीका है, क्योंकि हम डिबेटर हैं और डिबेट होती ही जुबान और यानी कलाम से है ना। तो कलाम के अंदर से कलाम पकड़ा जाता है और उसके ऊपर गुफ्तगू होती है, लफ्जों के ऊपर गिरफ्त होती है। और लो जी उसने जो दावा पेश किया था ना, उसी के अंदर से मैं लफ्ज ला करके वो मिर्जे कादियानी के ऊपर ले आए। ओए हो छड़पियां मारे, इधर जाए। मैं कहा ये देखो, वो थोड़ा सा बात आगे करे, मैं फिर उसका दावा पेश कर दूं कि ये देखो ये था तुम्हारा दावा और इसके ये है तुम्हारा मौजू से मैंने हटना ही नहीं है। अब वो मौजू दे चुका था, मौजू उसका मनपसंद था और उसके ऊपर आधा घंटा उसको वो बेचारे को मुदोला है। ओए होए होए, तकरीबन मैंने उसी मौजू के ऊपर तकरीबन 22 हवाले दिए और एक चीज का जवाब नहीं था उसके पास। माशाल्लाह आखिर में दौड़ा वो खुद ही है, हमने नहीं उसको निकाला, खुद दौड़ गया। तो हम तो कहते हैं भाई मौजू तुम्हारा है, ले आओ, कौन सा मौजू, आ जाओ, करो बात करो। हयातो वफाते मसीह पे करनी है, ख़त्म नबूवत पे करनी है, इजराए नबूवत पे करनी है, या मतलब ये कि मिर्ज़े कादियानी की ज़ात पर तो तुम आओगे नहीं, वो हम तुम्हें खुद ले आएंगे, वो कोई टेंशन वो तू पुत्र जाल चाह जरा, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ टेंशन छाड़ दियो। मौजू तुम्हारा, मुनाजरे के लिए हम ही पर हो, बस निकलो आओ। अभी भी नादर की बराड़ के ऊपर हुआ ये कि कहने लगा कुरान दी से बात। मैंने कहा ठीक मैं कहा चल कुरान दी ना करने। लो जी पहला मैंने कुरान का हवाला निकाला है और मिर्जे की किताब के अंदर से दिखाया कि मिर्जा कादियानी कहता है कि मेरी ये जो किताबें हैं ना, ये कुरान है। ओए होए होए, वो एक हवाले दे उत्ते वो टप्पे ते नच्चे, रज के नच्चे यार, छड़ दियो गल। ओ भाई यार ये ऐसा जे हुण ते 5 मिनट तुम उत्ते हो गए जे जी, आगे मैंने लिया उनको जी सबाबुल मुस्लिम फसूकुन, सबाबुल मुस्लिम फसूकुन, मुसलमान का गाली देना बहुत एक मिनट ठहर जाओ, केड़ी किताब जे मैं एडिया वक्त आदे नाल अरबी दे नाल याद कीती, तुसी उन्हां को अगली गल आखो 1 मिनट, जे भुल गई ते फिर यार लखां हदीसां ने, कोई किताब भी तो दसो केड़ी किताब है। शाबाशी, ये उन किताब दा ही पता करना पैना। हाँ नहीं हुण जाओ ते 5 मिनट बाद आके नाम ओदा याद करके आया जे, फिर तुहाडे को पुछना है कि भाई ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਫਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ, ਰਕਮ ਕਿਹੜਾ ਵੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਨਾ 5-5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੇ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਯਾਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ फैसल फिर तू कहना यार फैसल साहब है भी ट्रेनिंग हो रही है ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪਤਾ यार कमाल नहीं हो गया यार, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। अच्छा कादियानी को पूछी जे, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੁੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, पूछना हो एक घंटे से म्यूट लाए। शेर भाई आपके आने से पहले मैं हज़रत ईसा के नज़ूल के बारे में सही हदीस मुबारक आपको सुना रहा था। हदीस सुनाने से पहले मैं आपको बताता था कौन सी किताब की है, कौन से बाब में है, हदीस का नंबर क्या है, और फिर अपनी बात किस साहबी से मरवी है, और फिर वो उसका तर्जमा जो था वो बताता था। ये तरीका कारी है सारे बुखारी दी हदीस है जी। बुखारी में एक मिनट खोल लूं, 1 मिनट ठहर मुझे याद और अगली गल और रुक जाए। बुखारी की हदीस है, इसका रकम बता दें, इसका नंबर बता दें, कितना नंबर याद ताकि मैं निकाल नहीं याद जी। 10 रुपए के मतलब है कि रकम नंबर नहीं याद, रकम नंबर नहीं याद, नहीं याद। तो उन्होंने की वाल कोई तरीका दसो ना, कोई
ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਕੱਢੀਏ? ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੋਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ। ਕੌਣ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਕੌਣ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਕਾਦੀਆਨੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਜੇ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਰਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਿਓ, ਮਾਈਕ ਜਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰਿਓ ਨਾ ਜੀ ਯਾਰ फैसल माइक इन्हों का म्यूट करो ना। खप पाई ने अपनी। दो काम आपने गलत किए। मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में हदीस लिखी है, पहली भी जो सुनाई थी मैंने वो भी मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में है, ये दूसरी भी मुस्लिम शरीफ के मुकदमे। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मफहूम है और तर्जुमा ये है कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे। कज़्ज़ाब होने के लिए अलामत उसकी कज़्ज़ाब की ये बताई है कि वो सुनी सुनाई बातों को आगे पेश करेगा। अगले ही आपने गलत काम ये किया है कि आपने एक शैतान से और एक दज्जाल से कादियानी। यार सुन तो लेना, यार सुन तो लेना, सुन तो लेना मेरी बात। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मतलब है कि मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। वैसे मौलवी साहब गलत गल कर रहे हो यार, इनका माइक देखिए मुफ्ती साहब आपकी बात में नहीं बोलते, आप भी म्यूट लगाएं प्लीज। बात तो कंप्लीट करने दें। दूसरा काम आपने ये गलत किया कि एक दज्जाल इंसान से आपने सुन के, कादियानी तो वो झूठी हदीस से पेश करती, वो आज तक उनकी पेश करता एक हदीस भी सच्ची नहीं हुई। मिर्जे कादियानी ने जितनी हदीसें पेश की हैं ना, सब फ्रॉड, झूठ। और आजज ने पूरी किताब लिख दी है मिर्जे कादियानी के बयान करता 200 झूठ। वो 200 झूठ पता है आपको क्या है? वो 200 हदीसें हैं। मिर्जे ने जो कहा जी ये हदीस में है, ये हदीस में है, ये हदीस, हालांकि वो हदीसों में है ही नहीं। हमने तो चैलेंज किया हुआ है कि अगर कोई एक कादियानी भी मिर्जे की बयान करदा हदीसों को साबित करते, मुंह मांगा इनाम हमसे ले ले। तो आपने दो काम गलत किए। अब आप बोलने फैजी भाई का कोल माशाल्लाह काफ़ी इलम है। तो फैजी भैया मैं तुम्हें हदीस दस्ता ये मेरे ख्याल तो सर्च करके अल्लाह बदे अगर ये गल झूठ है कि सच है। सबाबुल मुस्लिम फसूकुन। जी फैजी भाई तो उस तो बाद मुर्शिद जी तुसीं जिन्नियां गल्लां करदे पे तुहाडियां गल्लां बेशक सारियां ठीक होंदियां। मुसलमान दा जिहड़ी गल सुनी नहीं असीं तो सारा जिहड़ा दीन है सानूं तो असीं अनपढ़ बंदे असीं तुहाडे कोल मतलब उलमा कराम दे कोलों सुन के मतलब तहकीक करने वाले घट बंदे ने, ज़्यादातर सुन के यकीन करने वाले। ठीक है तो एवें साडे तो नहीं सुन रहे, तुसीं ते कादियानियां कोल सुन रहे हो यार। वो भी इंसान ने, वो भी एक कुरान हदीस नूं मनदे यार। फैसला आपे ही फैसला कर ले, फैसला कर ले भाई। मैं नहीं कुरान की गल करां यार, बिल्कुल सही तरीके दे नाल मनदे ने। मैं जिहा देखिया उन्हां कलमा भी होई है, नमाज रोजा जो बंदा ना एवें सिर्फ ना टाइम वेस्टर जे, होर कुछ भी नहीं जे। मैं कहंदा जे कि बंदे ने टाइम वेस्ट करना जे, कख भी नहीं जे बंदे दे पल्ले। आहो करो आपे ही करो भाई। चलो कोई नहीं मुर्शिद जी, असीं फिर गालां कड्डां करांगे जे गाल कड्ढना चंगी गल है। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। फैसल इंज भी तो हो रहा है ना कि मुलहिदीन जिहड़े ने और खुद कादियानी भी वो अजकल उन्होंने ड्रामा शुरू किया वे कि अपने आप को कहते असीं पढ़े पक्के सच्चे मुसलमान हाँ, तो वह आके फिर ड्रामेबाजियां करते हैं। कोई कहता मैं बरेलवी हाँ, कोई कहता मैं भाभी हाँ, कोई कहता दियोबंदी हाँ, कोई कहता मैं शिया हाँ। असल च हुंदा वो बंदा कादियानी है या मुलहिद हुंदा है या कोई होर किसी मजहब का हुंदा है, वो आके ड्रामेबाजी है अजकल ना। यार एक मिनट मेहरबानी, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। मैं फैसल अपने मुंडे नाल गल कर रहा मैं, करन दिओ सानू गल। जी फैसल भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद किसी भी मुद्दियाने नबूवत नूं कज़ाब दजाल मंनदा है, वो सारियां चीज़ां उहदे कोलों मन बैठी हैं। उहनूं बस मिर्ज़ा साहब दे बारे च उहदी रिसर्च नहीं की। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन यह है कि मैं जिहड़ा हिसाब लाया ना वो यह है कि अजकल इंज दा ट्रेंड चलिया है टिकटॉक दे उत्ते, बड़ा चलिया यकीन जानो इंज पक्के सच्चे मुसलमान। ते बल्कि कईयां ने तो तस्वीरां भी लाइयां जे, ते बड़ी मोटी तारी दाढ़ी रखी हुंदी जे, उत्ते पग भी बन्नी होएगी, लेकिन वो फेक पिक्चर हुंदी है, नाम भी लिखिया हुंदा है बड़ा सूफी साहब, हजरत साहब, मुफ्ती साहब, मियाँ साहब,
कोई बट बनया जे, कोई अल्लाह ही जानदा की बनदा है, पर सब फेक, टोटल फेक, सब फेक कहानी बाज, एक तो वध एक कहानी बाज तुहानूं ऐसे टिकटाक ते नजर आएगा। ते वेली दुनिया जे, इन्हां नूं होर कोई काम नहीं जे, ਇਹ खुद ते वेले हुंदे ने, अगलियां नूं भी वेला समझदे जे, ते वेले हो के आ जांदे ने बराडां ते। चलो मुफ्ती साहब 4 दिहाड़े रह गए ने, इन्हां दे इंजॉय इन्हां नूं कर लेंगे यार वैसे आपे ही बवो इन्हां दे नस गए सन ना तंबियां छड्ड के। हाँ जी, हाँ जी, काम शुरू होने वाला है। उस्मान रिजवी ने भी माशाल्लाह ਉਹ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है फैसल। अच्छा फैसल, मैं ना पहले घंटा पूरा उधर गल करके आया, फिर उधरों इधर आ गया वां, तो हुण इत्थे भी तकरीबन कितनी रिकॉर्डिंग हो गई है, 36 मिनट तो इत्थे भी हो गए जे, ते हुण ना गले दी बस हो गई है, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬਰਾੜ ਹੋਸਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਜਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਾਲ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਸਤਤਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सब भाई बोले। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।